ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ किसानी संघर्ष की। सो लंबे समय तो मुश्किलों के दौर के विचों गुजरन वाला अन्नदाता एक बार फिर खेती कानूनों की मुश्किल के विच घिरिया हुआ नज़र आ रहा है, जिसनों लैके केंद्र सरकार नाल किसानों की मीटिंग भी हुई पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया। सो जो किसानों का संघर्ष है वो लगातार जारी है तो इस संघर्ष के दौरान कई तिहार भी निकल गए, पर अन्नदाता तिहारों तो दूर रहिंदा हुआ लगातार इस संघर्ष के विच डटिया रहा। सो किसानों नूं उम्मीद है तो जरूर है कि इस संघर्ष के विच उसकी जित जरूर होएगी, पर कितना समा लगेगा इस बारे तो आने वाले हालात ही दस सकते हैं। जारी है। सो केंद्र के नाल भी जिहड़ा मीटिंगां दा दौर जारी है। सो पिछली मीटिंग दे विच कोई सिट्टा नहीं निकलिया, पर किसान ने जिहड़े वो अपने संघर्ष से लगातार डटे हुए ने। किसानों की इक्को एक मंग है कि खेती कानूनों नूं रद्द किया जाए, पर इस ते केंद्र सरकार के जिहड़े मंत्री ने वो भी अपने इस मसले ते डटे हुए ने कि जिहड़ा खेती कानून ने वो किसानों के पक्ष दे विच ने ते आउण वाले समय दे विच किसानों नूं इसदा जिहड़ा फायदा जरूर होएगा। लगातार केंद्र के मंत्रियों के वलों किसानों को समझाने का यत्न किया जा रहा है, पर दूजे पासे किसानों का यह कहना है कि यह कानून लागू होने के नाल किसानी है जिहड़ी वो बर्बाद हो जाएगी और किसानी नाल जुड़िया हर वर्ग है जिहड़ा वो वड्डे पद्धर ते प्रभावित होंदा होया नज़र आएगा। सो अन्नदाता जिहड़ा लंबे समय तो मुश्किलों के विच घिरिया हुआ नज़र आ रहा सी, पर एक वड्डी मुश्किल का उसनूं हुण फिर सामना करना पिया है। ते दस दईए कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡटे हुए ਨੇ। आपको बताना चाहेंगे कि किसान जो है आज की डेट में शासन के द्वारा बनाई गई किसी भी योजनाओं का डायरेक्ट फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिसको लेकर जब भी शासन के नुमाइंदों से बात किया जाता है या प्रशासनिक अमले से बात किया जाता है, महज खाना पूर्ति की जाती है। इसको लेकर जब भी किसान शासन के व्यक्तियों से मिलता है तो सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, सिर्फ वो व्यक्ति जाके शासन के कार्यालय का चक्कर लगाता रहता है और अंतोगत्वा ये होता है कि प्रशासनिक अमले के सामने नतमस्तक होकर किसान सिर्फ प्रताड़ना का शिकार होता रहता है। तमाम जानकारी लिए सुधार दे किसान लगातार अपनियां हकी मंगां नूं लैके संघर्ष से डटे हुए ने। किसानों का कहना है कि जदों तक केंद्र सरकार है जिहड़ी वो खेती कानून नूं रद्द नहीं कर दिंदी उदों तक किसान ने जिहड़े वो नहीं जाणगे। इस तो पहलां भी किसानों वालों स्वामीनाथन रिपोर्ट नूं लैके लगातार मंग की जा रही सी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है लागू होनी चाहिए है तो वख-वख सरकारां ने जिहड़ियां आके मसले ने उसनूं लैके जिहड़ी किसानी है पंजाब दी वो किस पासे नूं जा रही है ये तो जग जाहिर है। तो हुण जिहड़ी वड्डी मुश्किल किसानां दे उत्ते भारी पैंदी हुई नज़र आ रही है वो हन किसानी कानून, खेती कानून, जिसनूं लैके किसान ने वड्डे पद्धर ते अपने परिवारां समेत डटे हुए ने। तो लगातार किसानों वालों यही मंग की जा रही है कि कानून केंद्र वापस लए। तो केंद्र की भी किसानों नूं लगातार मीटिंगां दा दौर जारी है। मीटिंगां दे विच समझाउण दा यतन किया जा रहा है कि ये किसानां दे पक्ष च कानून ने जिहड़े वो केंद्र वालों लिआंदे गए ने। दूजे पासे किसान ने इस कानून नूं साफ तौर पर नकारते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब दीआं राजनीतिक पार्टियां की गल की जाए तो भाजपा नूं छड्ड के जिन्नियां सियासी पार्टियां ने उन्हां दा भी यही कहना है कि वो किसानों के नाल ने ते जिहड़े केंद्र के वलों कानून लिआंदे गए ने उसका लगातार विरोध करनगे ते पंजाब दे विच उन्हां नूं लागू नहीं होण देणगे। उस तो बाद जेकर गल करिए नाल ही माल गड्डियां दी तां पंजाब दे विच माल गड्डियां दे उत्ते भी रोक लगी हुई है तो वड्डियां चुनौतियां पंजाब नूं भी आउंदियां होईयां नज़र आ रही ने। इंडस्ट्री बंद पई है, रॉ मटीरीयल दूजे राज्यों के विचों पंजाब दे विच नहीं पहुँच रहा, जिस नूं लैके भी एक वड्डी समस्या बनी हुई नज़र आ रही है।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਵਨੀਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। देखो सीधे तौर पर अगर किसानों की गल करिए, लगातार किसान जिहड़े ने तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है कि खेतीबाड़ी कानूनों का वड्डे पद्धर से विरोध करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर बैठे ने, सारे के सारे त्यौहार उन्होंने सड़कों के उपर कट दिते और लगातार बैठकों का दौर भी उन्होंने जारी है। जिस ढंग के नाल बैठक जिहड़ियां ने वो कीतियां जा रही ने, लेकिन इन बैठकों का कोई भी नतीजा जिहड़ा वो निकलता होया नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप किसान जथेबंदियां की गल करिए तो किसान जथेबंदियां एक ही गल कह रही ने कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जिहड़े ने वो सिरे तो रद्द किए जाण, लेकिन केंद्र जिहड़ी है इस गल नूं मनण लई तैयार नहीं है। इस करके केंद्र और जिहड़ी किसान जथेबंदियां इन्हां दे विच रेड़का फसिया होया नजर आंदा है। देखण वाली गल रहेगी हुण सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि केंद्र ने 21 तरीक नूं एक होर बैठक बुलाई है किसानां दे नाल, या उस बैठक दे विच कोई हल निकलदा है या फिर नहीं जी। ਵੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? देखो सीधे तौर पर जेकर 18 तरीक की बैठक की गल करिए, किसान भवन विखे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आस-पास आ बैठक जिहड़ी होंदी नजर आएगी, जिस दे विच अगले संघर्ष की रणनीति जिहड़ी है किसान जथेबंदियां बनांदियां होईयां नजर आउणगियां कि अगला संघर्ष किस ढंग नाल शुरू करना है, की कुछ उसकी रणनीति रहनी है, केंद्र नूं किस ढंग नाल घेरना है, और अगर 26-27 नवंबर की गल करिए दिल्ली का घेराव जिहड़ा करना है वो किस ढंग नाल होएगा, उत्थों की की रणनीति रहेगी। इन तमाम मसलियां ते चर्चा होएगी। नालों नाल जिहड़ी जथेबंदियां अपने छोटे आगूआं नूं उत्थे नहीं लैके गईयां सी उन्हां नाल भी गलबात होऊगी कि केंद्र नाल किहड़े-किहड़े मसलियां ते चर्चा होई है और आने वाले दिनों के अगर केंद्र विचार वितंद्रा करता है कि एक होर बैठक बुलाई जाए तो फिर उस बैठक के विच किस रणनीति नूं लैके अगे चलना है जी। ਵਨੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। देखो सीधे तौर पर किसान जथेबंदियां नूं भावें पोलिटिकल पार्टियां का समर्थन मिल चुकिया होए, पर किसान जथेबंदियां सीधे तौर पर कह रही ने कि पोलिटिकल पार्टियां इस मसले ते अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर स्वार्थ जिहड़ा उहनूं एक पासे रख के किसानां दे झंडे थल्ले आके उन्हां दे प्रदर्शन का हिस्सा बनन। किसी भी पोलिटिकल पार्टी नूं इस मसले ते अपना झंडा चुक के किसानां नाल तुरन दी इजाजत जिहड़ी किसान जथेबंदियां नहीं देंदियां होईयां नजर आ रही। हालांकि हुण जिस ढंग दे नाल पहलां सूबे दे विच प्रोटेस्ट कीते जा रहे सी, हुण नैशनल लैवल ते प्रोटेस्ट कीते जा रहे हैं और देश दीयां सारियां किसान जथेबंदियां नूं, पंजाब दी किसान जथेबंदियां दी और हरियाणा दी किसान जथेबंदियां दा भी साथ मिलदा होया नजर आ रहा और हुण वड्डे पद्धर ते अंदोलन जिहड़े ने वेखण नूं मिलणगे ताकि
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਬਣੀਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਦੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਨੀਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, MSP ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਲੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਨੀਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ NB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੇ? ਸਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ? ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਗਠਨ ਦਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਚ ਫਰਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਚ ਨਾ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਆਏ, ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਾ। ਦੇਸ਼ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹਉਮੈ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਆ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵੇਚੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕ ਜਾਣ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।